अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरलसम सिपारा सूरत नमल आयत नंबर 38। वकम सलिस्म नंबर आयत थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। मक्की वाक़या ज़िक्र शुला। सुलेमान अलैहिस्सलाम ला अगे मलिकी रिश्वत वर्कूल कोशिश को और सुलेमान अलैहिस्सलाम पागी बांधी पोह शो कि दा हदिया न दा तोहफा न दा नो आगे कबूल न करला आगे खल्कु ते वापस करला और सुमरा अस्तादी ची रागली नो आगे पोह करल कि तासो न तस्लीमी गई न जंग बकीगी और दासी लखकर वज़रा वलम ची तासो बे मुकाबला न शी कोले और जलीला और रसवा बशे वे यरोल दादी दुनिया की अक्सर दासी की बाज की यो चीज जाहिर की देर खुई लेकिन दाखिरत एतबार सरा दागी से हैसियत नहीं लको दे जनाना देवे जो हदिया लेगम लेकिन आगा हदिया न हो तोहफा न हो दगरंगे तासु गुर बाज जैनू की स्टोरू न भई मार्केटू न भई और कसाओ तो शी कस्टमर सर बडेर खो तरीके सर मिलावी गई वो आगे कस चले द दुकान न बाहर देर बद अखलाक है और गाग सर डेर ख मिलावी तो लड़ शावल द गाग पर शक्ल की ता सर बडेर ख तरीके सर मिलावश ब्या अस लड़शा तो ऐसा तपूस कुमा दा प्लाने जाए कम जाए के दे या चीज़े दा सवालगरे लाड़शी नो ब्या उगोरा ब्या वाला और की स्टोर ने बार बोल दे बिजनेस वाला अखलाक की भी फागद अल्लाह द पार नहीं आज रुपो द पार कद अल्लाह द पार वे नो तो दुकान की दन न बोंगे बार बोंगे कल कल दा सियासियान खलकी नो दे टोल सर ताल्लुकात राश दर सके अल्लाह द पार ने के वही दा खुदा जमुगा खटोल कारोबार उनका कदा खलक दे यो कस जमुग पारा बैंक दे दे खपकुल नहीं पका यो सरे दागनियत पदी की अल्लाह रजा नहीं नब्या और तजा से मिलावीगी ना तो सवाब न मिलावी मकसद दे खबर उदा दे ठीक दे तो दुकान की कार के स्टोर की कार के ता तो हुए ईश्वर जी खल्कु सरखा अखलाक था मुफ्ती द दुनिया द वजह याद आगे बॉस द वजह मकवा सीधा अल्लाह द वजह को ये खबर और से दगरंगी तो यो सोशल वर्कर दखल को खिदमत के मुफ्ती द वजह ना चेहरा राश खल्कु सरखा दगता कि दुनिया दिन खराबी बल्कि दी द वजह कि अल्लाह रसूल हुक्म दे कि खल्कु सर राश दर्श साता खलक खफन शी दखल को ख्याल साता और से दे बदी खता यानी खपल द हर अमल बुनियाद चले आगा रब्बुल आलमीन
د الله د مخې کار کول دا ډېر یو ضروري عمل دی. برحال هغه استادي واپس لاړل او په دې ځای کې سليمان عليه السلام خپل کوم کسانو هغه سره خبرې شروع کړلې. څومره غړ غړ کسان چې د حکومت وو ولې بادشاہ سره غړ غړ خلک بیا داغه د ماتحت هغه غړ خلک بیا عوامي نو ذکر هو یا ایها الملأ سليمان عليه السلام فرمایل اے سردارانو اے غټانو داغي هغه تخت چې دغه مال سوق راړي دا خود هود چې ویلو چې ډېر تخت دی دا وسوق مال راړي او سليمان عليه السلام ته پته ولګیدله چې الته کې استاد رسیدلې ده کسان رسیدلې دي او هغه ته پته ولګیدله چې هغه هدیه وانه غوښتله هغه چې معلومول غوښتل نو دا ورته معلومه شوله چې دا یو دنیا والا کس هغه نه ده بلکې دا واقعي دین والا کس لګي نو ځان سره د ملک خاص خاص کسان اگر جمع کړل ویزو سليمان عليه السلام څخه ځو او مسلمانۍ څنګه هغه خط کې ویلو نو بس واتونی مسلمین موږ سرګشي نه کوو موږ جنگ نه کوو بلکې تابعدار کیږو مسلمانان کیږو. ګور رب العالمین څنګه یو توفیق انتظام اوله کوي د یو علاقې مشر چې دی هغه صحیح شي نو ټول خلک صحیح کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د روم بادشاہ ته خط ولېږه وایي ته صحیح شه دا ټول خلک به صحیح شي او که ته صحیح نه شولې نو د دې خلکو د دې عوامو دا ګناه هم په تا باندې راځي. دیو جنا فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه دا مشهور عالم هغه تیر شوی دی دا چې نور سلف صالحینو کې هغه وی کې مونږ ته پته ولګي چې زمونږ یو دعا به قبليږي نو هغه دعا به مونږ د خپل بادشاہ د خپل حکمران د پاره غواړو چې الله دې سم کړي وجدا چې هغه سم شي نو ډېر خلک به سره سم شي. نو دغه زنانال ته کې پروګرام جوړ کړ چې مونږ راځو او دلته سليمان عليه السلام ته خبر وشو نو سليمان عليه السلام خپل کسانو ته وایي چې هغه تخت چې دی هغه به څوک راړي دا ولې راغوښته دا هغه تخت دا د دې لپاره چې یو معجزه ورته وکړي پیغمبرانو به خلکو ته معجزات پیش کول د هر پیغمبر خپل خپل معجزات تاسو اکثر اوري په درسونو کې نو دا ورته دا معجزه خوله چې دې دا معجزه وګوري او مسلمانان شي ټول اسلام قبول کړي. دا قرآن دلته کې دا مسله دی آیت کې دا ویلې ده چې سليمان عليه السلام هغه سردارانو ته وایي چې دا تخت به څوک راړي مخکې د دینه چې هغه مونږ ته راورسي ولیکن اهل کتابو او نور خلکو د سليمان عليه السلام په باره کې دا لیکلي دي تاسو به دین اندازه ولګوئ چې پیغمبران بچ نشول نو ما او تاسو څه بچ د خلکو د خبرونه وای سليمان عليه السلام ته دا تخت ذکر واغسته چې ډېر قیمتي تخت وو جوهرات ترزر سپین زردار څه هيري پکې لګېدلې نو چې مسلمان شي نو بیا خو ته نشه واغسته راشه لا کافر دي نو مخکې نه دا واخله دا خلق ورپسې لیکلي او پیغمبران د داسې قسمه کارونو نه هغه پاکي. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها او فرمایل سليمان عليه السلام اے سردارانو اے غټانو کوم یو پتا سو کې راوړي ماتا داغي عرش داغي غتخت قبل ان ياتوني مسلمين مخکې د دې چې غیر راشي ماته مسلمانان روان خودي هغه او مسلمانان کیږي تابع کیږي خدا تخت به څوک راړي نو ګوره په دې ځای کې سليمان عليه السلام په دربار کې با مارغانو مو پیریان بو مو انسانان بو مو ملائک بو ملائک به مقرر وو هغه با د پیریان د ډیروان مخلوق دی
دی چې رواني کول نو پیریا ملائکو بوله کوړه را خلاصول سمول به اسی دا پیره چې دینو دا سم کار نه کوي دی کې شیطانان چې هغه خو روان چې دا کوم په کې سمي هغه روان اکثر الا ماشاء الله نو دا غي سمول د پاره دا سبو ګورغه کوم صحابي چې لاړ په خندق کې او نه نه وعده کړو نو ګرمي ټیم کې نبی اسلام ته ویل چې مال لګي اجازه راکوه چې کور ته ځم نبی اسلام یې ځکه ځان سره سنیزه می داخله پلار دی کافر چرته نو ویني چې आवाज روان دی کور سره ورسېدو نو دا وخت چې د کور په دروازه کې ولاړ نو دا نظر اغسته دا هغه خځې پسې چې ته په دروازه کې څنګه ولاړ هغه ته لک صبر وکا دن را شوګور څه چل دې چې دن نشه غټ مار دې په دې کټ باندې کټ کې دا غني زرا غسته دا ماري په والے څنګه چې ماري وهله دې نو دا پتهونه لګیدل چې مخکې مار مرشو او مخکې دې مرشو نبی صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل چې تاسو ماران وې نه اول ورلا خبرداري ورکوي چې وزده دي ځای نه درې پیری ځکه دلته پیریان دي او دا صحیح حدیث دی دې علاقې کې پیریان دي او بعض روایتو کتاب راوي چې پیریان دي او مسلمان شي دي نو ګوره مسلمانان به خدای کې د انسانانو په نسبت باندې بعض وخت کې د شر او دروانی ماده غډه پراته لکه ماشومان چې څنګه رواني د ماشومان مسلمانان ماشومان وي قرآن هو کې کړه نو دا دې کوم مسلمانان وي قرآن هو کې نو یو طرف ته پیریان ناس دي بل طرف ته ملائک ناس دي او سليمان السلام دا خبر وکړل چې دا تخت با سوګراړي قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك و یو دیو د پیریانو نا عفریت یو غټ پهلوان دیو من الجن پیریانو نا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی مزمکو یو غټ پیره رااله عفریت غټ مضبوط پیره رااله مزی را باندې خرابو ما راونی وو دې مرای نو لزور ورکو ما غلاړې زما په دې لاس باندې رااله نو ایمارانی وو او ما چې ساره د پیلر سره تړم چې ساری ماشومان تماشو کې خلک وګوري خو د خپل رور سليمان عليه السلام هغه دواره تر یاد سولا چې الله داسې بادشاہي چې مال دې راکړي د بل چاله مور کو نو بس ما هغه پیره چې دې هغه پرې خل عفريت من الجن انا آتيك به زبير اولم تا قبل ان تقوم من مقامك مخکې د دې چې پاتې ته د خپل مجلس نه سليمان السلام با ټول ټایمونه مقرر کړو نو سهار نه غرمې پورې وناسو د حکومت دا مسائل کاروبار حال احوال دا څه به چلو نو ورته وای ته بلا د غرمې پورې د غرمې دا مجلس په تعالی ختم کړی نه یو ما پتا تا دا تخت چې د غیر رسول یا پیره وته وای واني عليه لقوي امين بعض وخت دا سوشي چیزونه اشیاء وغیرہ هغه غیبیږي او یقینا زه په دې باندې خامخا طاقت لرونکي امانتدار يم د کار د لپاره دوه چیزونه ضروری دي یو ته یو کس چې په یو کار مقرر ہے نو ګوره چې دا کار کولی شي او کنه شي کولای د دې کار صلاحیت پکشته هنر طاقت شته کنيشته او دویم دا دي چې امانتدار یو کس پتا یو په ډیوټي دی واغستو بیا امانتدار به غني یو کس باندې تا یو کار ته وای چې رده دا کار کوي نو امانتدار به غني امانتدار نه غني نو کار به خراب اولی ګوره چې رده امانتدار دی دا کار کولی شي او بیا په ګمانوم د امانتدارای کوي کله تا واغ کله چې موسی عليه السلام اغلار مدین ته اول ته کیو کته چې دوه جنہ کوي او د نارینهو نه سټ ته ولاړې دي او ډېر حیانا کې دي او ګډي وزیرانی وی چې دا دی قران شي الته نارینه دي هغه خپل ګډ وزور او بور کې
نو چې کله هغې به لاړ نو بیا به هغې اوبه کولې دا څاروي او ګران کار موسی علیه السلام د هغې دپاره هغه کوینه اوبه راوکاږلې او هغه څاروي اوبه کړل بیا ناست دی دعاګانې غوښتلې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله ته چې څه راکړې زه محتاج یم فقیر یم او د الله فقیران مې ټول یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله دی کې دا زنانه دی تللی دي کور ته اول ته حال احوال ویلې دی چې زه داسې یو کس و او هغه نن زموږ مدد وکړو ناشنا خبره ده لکه بعضې وخت کې ګوره چې حالات داسې جوړ شي چې نفسه نفسي وي څوک د چا تپوس نه کوي او څوک د سره ډېرې منډې ووایي نو ته به حیران شي حیران به شي داسې نه ده چېرې وګوره بې غرضه بې لالچه خاص صرف د الله دپاره دا کس لګیا دی لکه خضر علیه السلام پروت و په ځان باندې څادر راړولی او موسی علیه السلام رالی وی السلام علیکم نو هغه سم حیران شو چې یاره دلته سلام لا څنګه څوک اچوي وایي ته څوک وې موسی نو ډاریک ورته موسی د بني اسرایلو وی هغه وی لینې هغه دومره حیران شو چې یاره سلام دلته خدای سلام نه اچي او دی رالی سلام یې واچوي نو بهرحال هغې کې هم دا خبره وه چې هغه جینکو پلار ته وایي پلاره دا پردیسی مسافر دی او د ته هم ضرورت دی کله چې پلار ورته وایي چې ورشئ راولئ چې دا وګوره دومره خدمت یې کړی دی چې موږ به هم مېلمستیا وکړو مسافر سړی لږي دې ځای نه دی نو سوال ځای ورپسې یوه ورپسې راله زما پلار درپسې وات کړي هغه راله نو دې زنانو وګوره د ډېر سختې مجبورۍ د وجې چې پلار یې ډېر سخت بوډا و بوډا سړی خوځېدی نه شو او خوراک څښلو انتظام کول غواړي که خودکشي خو به نه کوي ما زنانه د مجبورۍ د وجې دا ګډې ویزې به یې شاړې ته وباسل نو چې څنګه پوه شولې چې یو کس دی او هغه هم هسې راغلی دی نو زه دی به هم دا ګډې ویزې سره یې مونږ به بار وتونه خلاصې شو نو پلار ته وایي چې پلاره دا امانتدار هم دی او کار کولی هم شي یعنی زنانو ته فوراً پته ولګي دا سړی څنګه دی چې بالکل کتلی هم نه ورته موسی علیه السلام په دې خبره ورسېدی نو هغې ووایي چې دا خو ډېر امانتدار انسان دی او دا کار هم کولی شي او اوبه یې داسې ښه راوکاږلې او ټولې بیزې چې د ګډې بیزې هغه یې اوبه کړلې نو پلار یې ورته ووایي چې زه ته دلته مونږ سره یه زما دا ګډې بیزې چې دی نه دا سره وه او زما دوه لوڼه دي یوه تا ته واده کوم نو واده یې وله وکړو او موسی علیه السلام هلته 10 کاله بیا تېر کړ او ګډې بیزې به یې سرولې هر پیغمبر چې تقریبا ګډې بیزې سرولې نو مسله دا وه چې لقوي امین یعنی هلته کې هم دا دوه الفاظ راغلي چې قوي او صحیح امانتدار طاقت والا امانتدار او کله چې طالوت الله بادشاهي ورکوله اوت العلم والجسم زاده بسطه فی العلم والجسم خلق وی چې دې څنګه مشر کیږي د خاندان خو سوچت خاندان نه دی تاسو ورته دې په خبره باندې نو پیغمبر ورته وی چې دې الله مقرر کړي پتا سو باندې یو خو الله ولا جسم ور کړی یعنی طاقت والا بل الله ولا علم ور کړی دی پوهه ولا ور کړی دی نو د طاقت د وجې خلق به تیریږي او د علم وجې خلق ور سره مینه کوي نو د خلکو کنټرول کول لپاره دا دوه څیزه ضروري چې خلکو سنا یره ومي او د خلکو مینه ومي نو هغې سره کار هغه روان دا خبره وکړله یو پیري دا خبره وکړله بعضې خلک یې هغې پیریان نه مني نو چې راشي پی بیا یې ومني کور کې په چا باندې راشي بیا یې ومني قال الذي عنده علم من الكتاب وی هغه کس چې هغه سره علم د کتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک زیر راړم تا ته مخکې د دې چې واپس شي تا ته راوګرځي تا ته نظر ستا مخکې هغه کس څه ویلي چې څومره وخت کېدله راړم ته به دې ځای نه تاسو ولا دلته ناست یې چې زه به یې راورسم او دی ورته څه وایي سترګو رب کېدلی راړم نو دا اوس ملایک دي جبریل اسلام
او جبرئیل علیہ السلام ته ملائکو ته د اسمان نه راتلل چې دا رب کار دی کنه رب د سترګې کار دی. روح امین استاد وی دا ملائک وی اسمان ته داسې خېږي لکه مونږ چې سوزکی تخپکو. فلما رآه مستقرا عنده مرکلا چې ویلی دا هغه عرش او تخت مستقرا ولاړ عنده د سره. نو دا خبرې وشولې نو د دواړو کې د جبرئیل علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام وی چې ته دا تخت راړه د ډیر ضروري چې دې زر راړې شي دا تراړه بس هغه څنګه حاضر کړ چې تخت حاضر شو. خلک وی ټیکنالوژي ډیره مخکې الله پاک سلیمان علیہ السلام له ورکړو. دا خلکو ډیر لیټ چې نه دی تر دې سوچونه کوي چې یاره په څه طریقه باندې مونږ په لږ وخت کې یو ډیر غټ څیز چې د یو ځای نه بل ځای ته هغه منتقل کړو. نو کله چې هغه تخت ولید مخامخ کېښودلی شو نو هېڅ لوی نه هېڅ تکبر نه چې داسې زور مې دی او داسې لښکرې دي ده بلکې هذا من فضل ربي دا زما د رب فضل دی. چې کله الله تعالی صحیح عقیده درکړې وي او بیا د الله څخه درکوي نو ته ووایې چې دا د الله فضل دی. شرک او بدعاتو کې راګیرې او سود او جوارۍ او ډاکا او چرس او افیمو او د هیرون او د پوډر او د شراب او سمګلینګ او دا څیزونه کوي او په بلډینګ ولیکي چې هذا من فضل ربي دا زما د رب فضل. دا به دې رستو پته لګي چې د کوتک لاندې راشي. قال هذا من فضل ربي دا زما د خپل رب فضل دی. خدا وی چې ګوره دا مال دا یاد ساتئ مونږ یو غلطي ده زموږ یو غلطي ده هغه دا ده مونږ وو چې یاره دا کله انسان بیمار شي نو دا د الله امتحان ده صحت امتحان نه ده دا غلطي ده صحت مې امتحان ده. مونږ وو چې دا سړی غریب شي که نه ډېر زیات خوار شي او مسکین شي نو دا د الله امتحان ده او دا چې مالداري نو دا امتحان نه ده. نه دا مالداري هم غټ امتحان دی. 500 کاله لیټ دی جنت ته. بعضې خلک هغوی کله کله دا دین چې دی د دې دپاره استعمالوي چې وسې نه لکه بعضې کسان هغوی دا ګیره نه پرېږدي نو کله کله جامت یې چې دی هغه لوي شي ورځې پې تېرېږي او ډېر ورځو بعد چې دی نو بیا شیو کوي نو دا خپل ملګري ورته وایي جوړې بیا خوار شوی درک دې نه لګي نو د درک نه لګېدو د وجې جامت نه کېږي دې وجې نه چې ګنې ګیره پرېږدي لوی لیبلونی اشکر ام اکفر. یاد ساته دا که ته په دیس کې که پردیس کې که غریبي او که مالداري او که بیماری او که روغ رمټي دا ټوله زندگی امتحان یا ستا د صبر امتحان دی او یا ستا د شکر امتحان دی چې صبر کوي او که نه کوي او یا دا چې شکر کوي او که نه کوي. لیبلونی اشکر ام اکفر دې دپاره چې امتحان وکړي په ما باندې چې زه شکر کوم او که ناشکري کوم. او بیا وایي ګوره که شکر مې کوو نو فایده مې خپل ځان لره ځکه شکر گزاري کوي یو خو خوشحاله به ایڈوانس فایده دا ده خوشحاله به او خوشحالۍ پسې خلک دا منډې وایي ټوله دنیا کې چې په څه طریقه خوشحاله شي. او بله دا ده چې نعمتونه هغه به د الله ډېر کړي او که کفر انسان کوي نو ناشکرۍ سره یو خو هغه خوشحالۍ نه محرومه شي د افسوس او د خفګانونو خبرې به کوي نو خوشحالي دې لاړه. او بل کوم نعمتونه چې الله دله درکړي دي نو هغه به د الله واخلي هغه دله سوا کوي نه. موسی علیہ السلام هم هغه خلکو ته ویلو شکر کوئ الله دله نعمتونه سوا کوي. رب العالمین هم دا خبر ورکړی خلکو ته شکر ادا کوئ نعمتونه دله سوا کوي. ومن شکر او چا چې شکر وکړه شکر چې دی دا یاد ساتئ دي کې یو څو خبرې ضروري دي.
یو په جواب وای چې الحمدلله، په جواب وای چې دا الله را کړی دی، رب العالمین را کړی مونږ څه دا اقرار وکړي الله را کړی. او دا چې کوم نعمت چې پاغه ته شکر ادا کړي نو هغه نعمت با د الله په طاعت کې استعماله نیکو کارونو کې، او د الله په نافرمانو کې به نه استعماله. الله د یو څه در کې او وخت څه ته د الله خلاف استعماله، الله درکړه او د الله خلاف استعماله، نو دا څه باندې کوي. او بل د نعمت اثر پتا باندې چخکار شي. مثال په تور باندې تعالی در تنخواه ده نو ستا لباس تا وزقته داغي مطابق وکړ، تا 1 لک تنخواه ده نو داغي مطابق دستا وزقته شي. خبر ورسېږي نبی صلی الله علیه وسلم کا سوري دو وختي ببر دیو دا کپڑے دا سي افادي وا وی ولې تاسو سره سمال نشته ډیر مال دی را سره ونه خپل ځان سي ساته بلکې بارکه وي د سره دور سنشته چې خپل وختو باندې تیل لګي. نو ګور دي بعض وخت مونږ پوه نشو، یعنی یو کس دی الله پاک ولا مالداری ور کړی دا، نو کله کده ته ضرورت رااله د ساده لباس اغوندي، د خپل خخ لباس قیمتي لباسونه هغه چا ضرورتمند لور کړل او خپل ساده لباس کې ګرځي راګرځي، یا داسې لباس چې هغه ټوکړې پکې لګېدلي نو لګېدلي یعنی دې پروا نه کوي، د خپل ځان او د الله مفکدار رابطه بل خلکو ته نو خلک بسنګ وایي چې خلک خو ته 45,000 روپو والا سوټ واچو هم در پسې خبرې کوي او 45 روپو والا واچو هم در پسې خبرې کوي. خلک خو دې نه پرېږدي. دغه پلار زوی هغه کیسه تاسو ټول اورېدلې ده چې خر ورسره روانو، تاسو ټول اورېدل لګا او په هیڅ حال دې نه پرېږدي که خر باندې سور شي یوازې هم دې نه پرېږدي. که پلار سورېږي نو زوی ته وایي دا څه کوي، او که زوی سورېږي نو پلار ته وایي دا څه کوي. که دواړه سورېږي څه ظالمان یې دا ور په یو خر باندې دواړه سواري، او که دواړه پیدر رواني وي څه لیونی دي خر ورسره دې سورېږي نه په هیڅ دې نه پرېږدي. نو مقصد ته دې خبرې ته سوچ پکار دی، په دې باندې ځان توکل پکار دی. الله تعالی مال درکړی دی ته به تکبر نه کوي، لوی نه کوي، چې کله ضرورت راغی ساده خوراک ساده لباس هغه ته کوي ستاسو پروا نه. خو لیکن عام طور باندې پکار ده چې الله در باندې کوم نعمت کړی دا هغه اثر پتا باندې ښکار شي. سورته ټیم شروع دې کې چې د دې باره کې یو حدیث تاسو 2 منټ ډیر شي. حدیث دې چې وان الدواب لتشكر من لحومهم، کله چې الله پاک د یاجوج ماجوج د زوزي ماجوجي چې وته مونږ دا مړ کی ګوره د دجال او داغه د لخر مقابله با عیسی علیہ السلام او امام مهدی هغه ټول کوي با مسلمانان به کوي، لیکن د یاجوج ماجوج مقابله ونه شي کوله. خلق مسلمانان به یو خوا بل خوا پټیږي، بیا رب العالمین خپل په دې یاجوج ماجوج باندې ناکاره بیماریاں راولي او داغي بیمارو په وجه باندې داسې دانې پیراوخي دي چې مړ کیږي بټول. نو دا لوی غندونه و پراتی غاړ وجودونه او دا پراتی نو ډیر براس بو کی. نو تر دې چې رب العالمین وداسې مارغان راولېږي لکه د دې وخانو د سټونو په شان، دا چې مارغان براشي هغه برازي او دا غوخي به وخوري ولا دا وجودونه وخوري چې وخوري بیا هم دا ویني او دا خو دې فسیزونه ګندګي پرتی. نو صلیخ رضی الله باران وری چې ګندګي کچره بالکل صاف کی نو بیا وړي خسته وخت هغه شروع شي. نو دې کې هغه الفاظ داسې راځي چې دا مارغان چې الله کوم راولېږي نو د دې زوزو مازوزو په غوخو باندې به شکر ادا کی. شکر ادا کی مطلب دا دی چې دومره خوراک وکړي چې ساربه بخکاري. نو شکر دا دی چې تعالی الله یو نعمت کړی دی نو دا غي اثر دی پتا باندې ښکار شي. همیشه چې بس دال باتینګر او لوګانو باندې کار نه چلاو، کله خوراکونه کور تراله وي. بعض خلک داسې چې پیسې ګټي او په قبر لبس
چې دا زه په ژوندانه نه به خپله خورم نه بچو په تاسو یې خورم چې مړ شم بیا چې ورسره څه کوئ یو بل سره پې جنګ کوئ بیا دې دپاره یې ګټي بعضې خلک داسې وایي چا که غم وشو وایي چې هغه دا ډیوه بله کړي که نه تیل له واخلئ دې ډیوه کې تیل واچوئ چې رڼا شي وی هغه ښې بدې له ایښي دي نو نوره بده به څه راځي چې مور مړه ده او لاس پروت دی نو داسې کار هم پکې وشي وی خیر دی خیر دی ټوټکې موټکې به ورته ښیي وی هغه بچه زنانه به چغې وی تکلیف کې به بیماره به میاشت نه به بیماره دا ټوټکه کوه دا ټوټکه کوه او دې سړي باندې چې خپله لغونته سر دړ راشي ډایرکټ به ځي او دین ته تلي او زنانه خیر دی هغې ته ټوټکې ښایه دا به دې پته لګي ورځ را روانه ده سوچ پکار ده احساس زړه کې پکار دی بل تکلیف داسې لکه خپل ځان باندې تکلیف ماشوم هغه هم څنګه چې ته فوراً ډاکټر له ځان رسوې خپل ماشومان دې رسوه زنانه هغه رسوه خو نن سبا خلک چې د خپل نعمت اثر په ځان باندې نه ښکاره کوي خو ایماندار سړی هغه دی چې هغه خپله تنخواه صحیح وښیي نن سبا ایماندار سړی دی هغه دی چې تا ته تپوس وکړه ستا تنخواه څومره ده او هغه وښیله چې دغه دا مې تنخواه ده رښتیا یې ووایي دا وایي نن سبا د دې زمانې کې دا به ایماندار سړی د الله ولی به او دا خبره داسې ده چې صحیح هم لګي اکثر خلک دا نه وایي بعضې خلک چې دی هغوی وایي که چېرته ما وایي چې 2 لکه تنخواه اخلم نو سهار به لا پاڅېدلی نه یم 5-6 کسان به کور سره ولاړي چې زمونږ دا ضرورت دی څنګه دا ضرورت ومن شکر فانما یشکر لنفسه چا چې شکر ادا کوي یقینا شکر ادا کوي د لپاره د فائدې د خپل ځان ومن کفر او چا چې کفر وکړ فان ربي غنی کریم یقینا زما رب چې به حاجت دی بے پروا دی غنی ذات دی بے نیاز دی کریم عزت مند دی اقول قولی هذا استغفر الله